شعیب شیخ صاحب کی جو گرفتاری کا معاملہ ہے، پہلے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کا قانونی پہلو؟ انتقامی کارروائی بھی ہو رہی ہے، حکومتی کارروائی بھی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ بالکل اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ ان سے رجوع کیا جائے تو وہ بالکل ان کو ریلیف دیں گے اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ہونا بھی چاہیے۔ سمجھتا ہوں یہ جو ان کا جسمانی ریمانڈ دیا بالکل میں سمجھتا ہوں یہ قانون کے خلاف کیا گیا ہے، یہ قانون رول آف لا، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ایکشن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے میرے خیال سے اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے جی، اس میں کسی کی جان و مال کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو سراج صاحب یہ جو مفاہمت ہے یا مذاکرات ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، بہرحال مسائل کا حل تو مذاکرات میں ہی ہوتا ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ مسلح دہشت گردی قوم کے لیے تباکن ہے، اسی طرح معاشی دہشت گردی بھی تباکن ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ جو موجودہ ملکی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہر ایک پر یہ واضح ہو گیا کہ ملکی سیاسی جماعتوں کے پاس سیاست کرنے کو کچھ نہیں بچا، سیاسی اور معاشی جو عدم استحکام ہے ملک کو مسلسل تباہی کی جانب لے کر جا رہا ہے، اور عوام میں بہت زیادہ بے یقینی پائی جاتی ہے، تشویش کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ حکومت وقت ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے قوانین کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، آزادی اظہار رائے کی آواز دبانے کے لیے حق اور سچ کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ انتقام کی سیاست کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 5 روز گزر جانے کے باوجود پاکستان کے نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز کے کو چیئرمین شعیب شیخ صاحب کو تاحال زیر حراست ہیں، جنہیں نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ تفتیش اور تحقیقات کے نام ذہنی اذیت سے بھی دوچار کیا جا رہا ہے، جس کی واضح مثال اسلام آباد میں شعیب شیخ صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ اور ضرورت زندگی کے سامان کو کھلے آسمان تلے پھینکے جانے کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار اسامہ غازی اور ماہر قانون شاہ خاور صاحب، دونوں کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اسامہ بھائی آپ کی اجازت سے شاہ خاور صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی۔ شاہ خاور صاحب، سیاسی، معاشی اور جو قانونی صورتحال ہے اس وقت بہت زیادہ بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے، اور حکومت جو ہے قانون کا سیاسی انتقامی استعمال بھی کر رہی ہے، اور اس کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو معاملات بنے ہوئے ہیں، تو ایسے میں عوام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے، عوام بہت زیادہ ایک تشویش پائی جاتی ہے عوام میں کہ ہوگا کیا آگے، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اور جو عوام اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، خاص طور پہ مہنگائی کا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہ بڑی اذیت ناک ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک جماعت کو میں بلکہ تمام جو اہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا رول ہے، چاہے وہ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا ایک ذمہ دارانہ جو ہے ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی سیاست کے اس میں ہے، اور عوام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جیسے بھی آپ نے کہا کہ حکومتی سطح پر بھی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سیاسی عدم استحکام کم ہو۔ جب سیاسی عدم استحکام کم ہوگا، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی، کچھ اکانومی بھی بہتر ہوگی، اور دوسرا پھر ہمیں جو سب سے بڑا ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے وہ IMF کا پروگرام ہے، وہ بھی پوری طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان لائن نہیں ہے۔ تو ایک معاشی مسائل بھی ہمارے بہت زیادہ ہیں، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ آپ کے کنٹینرز کھڑے ہیں، LC کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائی ٹائم ہے قومی یکجہتی کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی، انتشار اور کیاس نظر آ رہا ہے، اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اس پوزیشن کو جو ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کو ذرا کوشن کرے یا ان کو احساس دلائے۔ اور تمام جو ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولرائز ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جو تمام پولیٹیکل قوتوں کو اکٹھا کرے، ان کو ہوش کے ناخن دلائے اور کہے کہ پہلے یہ ملک ہوگا، اس میں استحکام ہوگا تو پھر اس میں سیاست بھی ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا میں کوئی اقدام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔
ٹھیک ہے اسامہ غازی، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اسامہ، آپ سے بھی بہت لوگ ملتے ہوں گے اور تمام لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ چونکہ آپ خبر کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، کیا نظر آتا ہے، کیا سمجھ آتی ہے آگے کیا ہوگا؟ اور ابھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ آج میدان جنگ بنا ہوا ہے لاہور، اور آپ بھی جب آفس آئے، میں بھی آفس آئی، ہماری جو پوری اسٹاف، ہماری پوری ٹیم جو ہے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں گزارا گیا. اب یہ صورتحال آگے آپ کو کیا کس سمت میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے ابھی تو بہت زیادہ عدم استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے. آئے دن کبھی دفعہ 144 ہے، کبھی احتجاج ہے، مقدمات ہیں. حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ جی معاشی بدحالی اتنی ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. IMF کے معاملات طے نہیں ہو رہے. کتنی دفعہ اسحاق ڈار صاحب تاریخ دے چکے ہیں کہ جی اب معاملات سنبھلیں گے، 3 دن میں ہو جائے گا، 3 دن میں ہو جائے گا. کرتے کرتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہفتوں گزر گئے ہیں. تو اب لگ ہی رہا ہے کہ انٹرنیشنل ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں استحکام نہیں ہے، اور کس طرح سے دیرپا پالیسیز اس ملک میں ہوں گی. جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی حوصلہ افزا خبریں نہیں آ رہی، جو ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتے تھے. آج یہ وقت آ گیا کہ وہ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. صرف کمٹمنٹس انہوں نے دینی ہے کہ ہم اتنے ڈالرز دیں گے. اب اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کمٹمنٹس آ گئی ہیں، بس 6 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ چاہیے IMF کو، 2-3 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، وہ بھی کوئی ملک دے دے گا، کر دے گا. یہ اب خبریں آ رہی ہیں. تو جب ہمارے حالات اس طرح کے ہیں، اور اب ہماری سیکورٹی سچویشن بھی دیکھیں، یہ بھی معیشت سے جڑتی ہے. تو ہمارے جو اس وقت سیاستدان ہیں، ہماری حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، جتنے بھی ہمارے ہاں اس وقت رہنما ہیں، ان سب کو اس وقت مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سیاست بھی ہوتی رہے گی، باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے، کیسز بھی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا. اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. یہ ملک ہے تو یہ پارٹیاں بھی ہیں، ملک ہے تو ہم بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں، تمام چیزیں تب چل سکیں گی. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو گیا. یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیسز کی بھرمار ہے، سڑکوں پر احتجاج ہے، ایک عجیب مناظر ہے ملک میں. اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اس طرح کا ایک ہی وقت میں معاشی بحران دیکھا ہو، ریکارڈ مہنگائی دیکھی ہو، اور اس میں پھر آپ سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں. الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے سمجھ نہیں آ رہی. اب آج الیکشن کمیشن کی طرف سے اعلامیہ آ گیا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی بھی تیاری نہیں ہے. چیف سیکرٹری کہہ رہے ہیں ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، سیکورٹی ادارے کہہ رہے ہیں ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے. تو پھر کس طرح الیکشن ہوں گے؟ تو مل بیٹھ کر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپوزیشن جس میں عمران خان صاحب ہیں، حکومت ہے، کوئی ایک پلیٹ فارم. آخر دیکھیں معاملات ٹیبل پر ہی حل ہوتے ہیں. تو بیٹھ کر طے کر لیں کہ اچھا کچھ ایسے اگر ہو سکتا ہے کہ جناب کچھ قومی اسمبلی کے الیکشنز پیچھے آ جائیں، کچھ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے. کسی نے تو آغاز کرنا ہے، کسی نے تو، ورنہ تو یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا اور کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا شاہ خاور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بنا ہے، جو خدشات عمران خان صاحب ظاہر کر رہے ہیں، اس پر قانونی رائے کیا آپ کی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو ایک توشہ خانہ والا ایک کیس جو ان کے خلاف جو ہے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں زیر سماعت ہے، اور اس میں بارہا ان کو بلایا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ان کے جو ہے نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ ایشو ہوئے تھے، اور اس کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کورٹ ہے وہ جو چیف جسٹس آنریبل ان پہ مشتمل ہے، انہوں نے پھر ایک فیصلہ دیا، اور بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو عدالتیں کسی کو جب طلب کرتی ہیں ٹرائل کے لیے، اور خاص طور پہ جو توشہ خانہ والی عدالت ہے، اس میں ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بلا رہے. وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی مقدمہ عدالت میں آ جاتا ہے، 2 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو اگر وہ گرفتار ہے تو اس کو گرفتاری کی حالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی بعد از گرفتاری ضمانت بھی ہو سکتی ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جو گرفتار نہیں ہے اور عدالت ان کو صرف بلا رہی ہے، ان کو پہلے نوٹسز ایشو ہوئے، اس کے بعد وہ جب اس پہ نہیں آئے تو پھر ایک دوسرا پروسیس ہوتا ہے، قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو جاتا ہے. اس پہ بھی نہ آئے تو پھر آخری جو حربہ ہوتا ہے وہ ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ ایشو ہوتے ہیں، جو کہ پہلے بھی ہوئے اور ہائی کورٹ نے ان کو معطل کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ کو بہرحال کورٹ میں پیش ہو، اور آپ کے جو یہ وارنٹ ہیں یہ آپ کو مقدمے کے دوران گرفتار کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو وہ چونکہ 13 تاریخ کو عدالت کا حکم بھی تھا اور انہوں نے ٹیکنگ بھی دی ہوئی تھی، پھر بھی وہ کسی وجہ سے نہیں پیش ہو سکے. انہوں نے استثناء کی درخواست دی جو کہ پھر خارج ہو گئی، اور اب جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ پھر بحال ہو چکا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے.
ابھی بھی इस्लामाबाद पुलिस जो है वो लाहौर में मौजूद है, आप देख रहे हैं कि वो हम एक देख रहे हैं एक सूरत हाल वहाँ पे भी अजीब सी है। तो मैं ये कहता हूँ ठीक है जी कि अगर वो पेश हो जाए अदालत का सामना करें, और नहीं समझता कि अदालत उनको कोई ऐसा करेगी कि फर्द जुर्म आयद होते ही उनको सजा अनाउंस कर देगी, ऐसा नहीं है। एक पूरा आइन का एक कानून का एक तरीका कार है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आइन में एक आर्टिकल 10A है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि ये कहता है कि हर शख्स जिसके खिलाफ कोई फौजदारी या सिविल मुकदमा हो और उसमें मुलजिम हो, तो उसको पूरे उसके कानूनी हकूक, उसके ड्यू प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। अच्छा शाह तो खावर मेरी साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़रा मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँ। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सिराजुल हक साहब, जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है, मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और आपकी जमात ने हमेशा अवाम के लिए बात की है। अब ऐसे में अवाम जो है वो कहाँ जाए? अवाम को कुछ समझ नहीं आ रही, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और लोगों का बजट, ज़ाहिर बात है जो लोगों की सैलरीज़ हैं, लोगों के पास जितने पैसे होते हैं महीने के, वो तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अवाम तो रोने पर आए हुए। इन बातों का क्या हल आपको नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, ये जो कुछ हो रहा है इसका आखिरी जो नुकसान उठाना है वो गरीब आवाम ने उठाना है। सियासी लीडरों के साथ दौलत है, बंगले है, स्कूटियाँ हैं, अखबारात में खबरें लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवरेज मिलती है, उनकी तस्वीर लोग देखते हैं, वो इंजॉय करते हैं। लेकिन जो रोज़ कमाने वाला आदमी है, दिहाड़ी करने वाला आदमी है, उसकी मत मारी गई है और उसकी किस्मत सो गई है, और उसके किस्मत में रोना धोना है, भूखा सोना है, प्यासा रहना है, इलाज के बगैर मरना है, और बच्चे अनपढ़ दूसरों के घरों के तवाफ करने पर मजबूर। मैं इसलिए फिर कहूँगा कि PDM और PTI की लड़ाई न गुर्बत के खात्मे के लिए है, न महंगाई के खात्मे के लिए है, न IMF से निजात के लिए है, न कश्मीर के आज़ादी के लिए है, न डॉक्टर आफिया को वापस लाने के लिए है, न कानून की हुक्मरानी के लिए है। मुफादात की लड़ाई है। लेकिन अफसोस ये है कि मुफादात की जंग में हमारी कौम जल रही है, पाकिस्तान जल रहा है। इस वक्त जाम है पूरा निज़ाम, अदालतों पर एतमाद ख़त्म, इलेक्शन कमीशन पर 100 सवालात, ईवान बेवक़्त हो गई, और इस तरह पूरा मुल्क इस वक्त इन दोनों जमातों ने बिल्कुल जाम किया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि नुकसान सियासी लीडरों का नहीं है, वो VIP है, VVIP है, वो इंजॉय कर रहा है। ये उनके लिए खेल भी है, ये उनके लिए तिजारत भी है। मसला है गरीब आदमी का, आम आदमी का, मजदूर का, किसान का, देहान का, सहाबी का, तालिब इल्म का, बेरोजगार का। ठीक है, तो सिराज साहब ये जो मुफाहमत है या मुज़ाकरात हैं वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मसाइल का हल तो मुज़ाकरात में ही होता है, आप अग्री करते हैं इस बात से? देखिए, जो जिस तरह माशी मुसल्लह दहशतगर्दी कौम के लिए तबाकुन है, उसी तरह माशी दहशतगर्दी भी तबाकुन है, और उससे भी ज़्यादा तबाकुन की सियासी इंतहा पसंदी है और सियासी दहशतगर्दी है। इस वक्त एक तवील अरसे से, यानी गुज़श्ता 5-10 सालों से इस तरह PDM और PTI की सियासत है और एक जहरीली पोलराइजेशन है, और उसके नतीजे में इदारे भी तबाह हो गए, मुल्क भी तबाह हो गया है। अब आपके हज़ारों कंटेनर बहरी जानों में पड़ी हैं, उनको इल्फे नहीं मिल रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी आम हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, डिप्रेशन में इजाफा हो रहा है, खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है, खानदानी निज़ाम तबाह हो रहा है। लेकिन ये दोनों पार्टियां बस अपने अपने तमाशे में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग हैं दोनों के साथ जो उनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। अगर मुख्तस कारकुन ना हो तो हायर करते हैं, पैसे देकर जलसों में लाते हैं। उनके साथ पैसा है, उसके नतीजे में वो मीडिया को भी काबू कर लेता है, अखबारात की सफात लेते हैं। लेकिन नुकसान आपका, नुकसान मेरा, नुकसान आवाम का। जी ठीक है।
अच्छा, सिराजुल हक साहब से ही मैं ज़रा सवाल पूछना चाहूँगी। शाह खबर साहब, उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये जो तोशा खाना का शोर मचा हुआ था, तो अब ये जो सामने आया तोशा खाना के हिसाब किताब, तो सब खामोश है सिराजुल हक साहब। देखिए बहन, ये तोशा खाना तो एक अलामती चीज़ है। ये जो हमारे बाकी इदारे भी बन गए, तबाह हो गए, पीटी सेल तबाह हो गया इन लोगों की वजह से, आपका वापडा तबाह हो गया इन लोगों की वजह से, PIA तबाह हो गया, स्टील मिल तबाह हो गया, रेलवे तबाह हो गया। आखिरी चीज़ ये जो तोशा खाना था, इस पर भी इन्होंने साफ किया। लेकिन एक पॉजिटिव और खूबसूरत चीज़ ये सामने आई है कि इसमें कोई एक पार्टी या एक लीडर इन्वॉल्व नहीं है। खुदा के हुक्म से जिन जिन को मौका मिला है, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो मिनिस्टर हो, वो मशीर हो, वो कोई जर्नैल हो, वो कोई जज हो, वो सदर पाकिस्तान हो, वो वज़ीर आज़म हो, वो गवर्नर हो, जिसको भी मौका मिला है उसने हाथ साफ किए हैं और हमारी सोच से भी ज़्यादा उन्होंने ये घिनौना काम किया है। अब कोई भी लीडर, यानी न PDM वाले न PTI वाले, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने इस छोटेपन का मुजाहिरा क्यों किया है कि कौमी खजाने को जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने लूटा है। कोई सवाल भी करे तो अनसुनी करता है, लेकिन है जराइम में सब एक ही तरह मुलव्वस, एक ही तरह का कैरेक्टर और एक ही तरह की माजी है और एक ही तरह मफादात के लिए लड़ने वाले, झगड़ने वाले और आपस में दस्तक गिरबान। सिराज साहब, ब्रेक पे जाना है मुझे, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों की तरफ जाऊंगी। आपसे मैं शॉर्टली जानना चाहूंगी, इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मेरे बहन, मैं एक सवाल को भी मुकम्मल कर लूं कि ये अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए और इलेक्शन कमीशन को कि जिसने गैर कानूनी तौर पर इस तोशाखाने को लूटा है, तो क्या ये 62-63 पर पूरा उतरते हैं? क्या आप दोबारा इसको इलेक्शन में जाने का मौका देंगे? अगर इतना सब कुछ दुनिया के सामने आई है और खुद अदालती भी देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी, तो मेरे ख्याल में इस इतने बड़े जराइम को सुनी अनसुनी करना ये कौम के साथ, मुल्क के साथ, आईन के साथ ज्यादती है। बाकी इलेक्शन के हवाले से जमात इस्लामी का मौका ये है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो, 2 में ना हो, कौन इसको तस्लीम करेगा? मरकज में निगरान हुकूमतें हों और मरकज में ना हो, कौन इसको तस्लीम करेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि एक दिन और एक इलेक्शन का इनेकाद हो। बेशक उसके लिए मरकज में कुछ वक्त से पहले निगरान हुकूमतें कायम हो जाए, सिंध और बलूचिस्तान में भी निगरान हुकूमतें कायम हो जाए और इलेक्शन कुछ दिन और बाद में हो जाए। 1-2 महीने पहले होना या 1-2 महीने बाद में होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा इलेक्शन जो एक्सरसाइज पर न हो, बल्कि वो फ्रूटफुल हो, कौम को एक अच्छी क़ियादत, नई क़ियादत के इंतखाब का मौका मिले। जमात इस्लामी चाहती है कि तमाम स्टेक होल्डर इस पर बैठ जाएं और इस खेल के लिए पहले तो रूल्स मुकर्रर कर ले कि फुटबॉल खेलना है या क्रिकेट खेलना है या हॉकी खेलना है या टेबल टेनिस खेलना है। ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड एक हो, कोई उस पर हॉकी खेले, कोई फुटबॉल खेले, कोई क्रिकेट खेले, कोई टेबल टेनिस। अंजाम क्या होगा? ठीक है जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाह खावर साहब, उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद होंगे। हम बात करेंगे ब्रेक के बाद शोएब शेख साहब के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह खावर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। शोएब शेख साहब की जो गिरफ्तारी का मामला है, पहले 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया, फिर उसके बाद दोबारा 2 रोज़ा रिमांड दे दिया गया। इस केस को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं कि बरियत भी हो चुकी है, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन भी आपके सामने है, इतने अरसे बाद उस केस को खोला जाए, कैसे देखते हैं आप इसका कानूनी पहलू? हाँ, मैं समझता हूँ कि उसमें यकीनन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, वो इस्लामाबाद आ रहे थे और उनको जो है एक मिस्टीरियस तरीके से गिरफ्तार कर दिया गया। यकीनन उसमें कुछ अवाम कारफरमा हैं जो कि उनको हर हालत में गिरफ्तार करना चाहते थे। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो अदालतें हैं वो उनको जो है इंसाफ फराहम करेंगी। और जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ड्यू प्रोसेस है, अगर आपने गिरफ्तार किया है तो उसके जितने कानूनी और आइनी हकूक़ हैं उसको कभी भी डिनाई नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वो जब अदालतों से रुजू करेंगे
تو اگر ان کے خلاف اگر کوئی ریاستی جو ہے وہ جو ہے انتقامی کارروائی بھی ہو رہی ہے، حکومتی کارروائی بھی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ بالکل اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ ان سے رجوع کیا جائے تو وہ بالکل ان کو ریلیف دیں گے اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. انشاءاللہ. اسامہ غازی میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. قانونی پہلو کے حوالے سے میں نے بات کی. شعیب صاحب کی ذرا شخصیت پہ میں بات کرنا چاہوں گی. آپ کو مجھے یہاں پہ 5 سال ہو گئے ہیں اور آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے. 2015-14 سے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو تقریباً 8 یا 9 سال ہو گئے اس ادارے کے ساتھ. تو شعیب صاحب کی شخصیت بطور باس میں نے بھی ان کو بہت اچھا پایا, جس طرح وہ انکریج کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں کہ بیٹا بہت اچھا پروگرام, آپ کو بھی اپنی پوری ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ اپریشیٹ نہ کریں تو ہم اتنا اچھا پرفارم ہی نہ کر سکیں. تو میں چاہتی ہوں ذرا ہم ناظرین کے ساتھ ان کی شخصیت پہ بھی ذرا بات کریں کہ ایز اے باس کتنے اچھے ہیں, کیسے اسٹینڈ لیتے ہیں اور ابھی بھی کس طرح اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں, ایک تو ہمارے یہاں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص اتنا نیچے سے اتنی ترقی پائے اور اتنی محنت کرے, مڈل کلاس فیملی سے ہم اپنی روٹس کو نہ بھولے. آج بھی آپ ان کی والدہ کا پیغام دیکھتی ہیں تو بالکل سادہ, گھر کا ماحول اتنا سادہ ہے. اور جتنے بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں جی ملازم, وہ لفظ بھی یہ نہیں یوز کرتے, وہ کہتے ہیں سپورٹ سٹاف, یہ ہماری فیملی ہے, یہ ممبر ہے, ہماری ٹیم ہے. وہ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا نہیں کرتے. تو جتنی بھی وہ انہوں نے کام کیے زندگی میں, جتنے بھی ان کے زندگی کے پروجیکٹس تھے, انہوں نے ہمیشہ ٹیم ورک کے ساتھ رکھا اور ایک فیملی کی طرح رکھا, ہر ایک کا اتنا خیال. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ان کے ہاں یا کہ اچھا جی کسی نے رپورٹ کر دیا, وہ خود جا کر دیکھتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ کسی کے گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہے, کوئی گھریلو پرابلم بھی ہے, اس کو بھی وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جب وہ ٹیم سے بات کرتے ہیں, اور میں ذرا ناظرین کو تھوڑا سمجھانا چاہوں گی کہ اگر وہ کراچی میں ہیں تو باقی تمام شہروں کے لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم وہ کیمرہ کی مدد سے دکھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان سے سوال پوچھ سکتا ہے. جب وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹیم سے مسائل سن رہے ہوتے ہیں, اور وہ سب کے سامنے, لائک لاہور سے اگر بات کی جا رہی ہے تو کراچی میں سارے لوگ سن رہے ہیں. میں آسان الفاظ میں ناظرین کو بتا, اسلام آباد سے بات کی جا رہی ہے, کوئی بھی ان سے سوال پوچھ سکتا ہے اور وہ سوال کا جواب بھی دیتے ہیں, مسائل کو حل بھی کرتے ہیں. تو ان کو جو ایک ہوتا ہے, لوگوں کو شاید عموماً یہ لگتا ہے کہ جو اینکرز ہیں اسکرین پر آتے ہیں, یا جو بہت بڑی کرسی پہ بیٹھنے والے چینل کا جو ایم ڈی ہوگا یا ڈائریکٹر نیوز ہوگا, ڈائریکٹر پروگرامنگ ہوگا, تو ان کے نام جانتے ہیں. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, وہ اپنی ٹیم کے ان لوگوں کے بھی نام جانتے ہیں جو شاید اتنے پرومیننٹ نہیں ہوتے, اکثر لوگوں کا نام لے کے بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان مشکل حالات میں بھی آپ کو بتایا بول نیوز پر بڑی مشکلات آئیں, قدغنیں آئیں, اور جس طرح کے معاشی حالات, اس کے باوجود جب یہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ انسینٹیوائز کیا جائے, اور خاص طور پر وہ جن کی تنخواہ نسبت کم ہوتی ہے, انفلیشن جو الاؤنس دیا گیا, مہنگائی کا الاؤنس بھی انہوں نے وہ کیا. تو جتنی ہو سکے وہ اپنے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں, روزگار دیں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس لیول پر جا کے بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اور پھر ملک کی محبت, ہم نے کئی اداروں میں کام کیا ہے, لیکن جس طرح وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ملک کے لیے اچھا ہے, یہ میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہے, میں یہ کام اس لیے کروں کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا. ان کا ایک بڑا خواب تھا اور اب بھی ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ضرور کام کیا جائے. بچوں کی ایجوکیشن, یہ ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جو انہی وجوہات کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, جو اچھی ایجوکیشن افورڈ نہیں کر پاتے, ان کے لیے فری ایجوکیشن بالکل ایسی, اور پورے پاکستان سے ایسے بچوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے. میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ شعیب صاحب سے جب بھی میری میٹنگ ہوئی, آپ کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, تو وہ گھر میں بھی ان کا ایک آفس ہے, اکثر ہم وہاں بھی جاتے ہیں, تو پاکستان کا جھنڈا, وہ جو بیج اسامہ بھائی آپ نے کبھی اترا ہوا دیکھا, ہمیشہ لگایا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. کتنی حب الوطنی ہے, مطلب کتنی. اچھا, میں شاہ خافر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. شاہ خافر صاحب, جس طرح اب شعیب صاحب کو گرفتار کیا گیا, تو جو لوگ امپلائیز ہیں, آپ کے امپلائر کو اس طرح گرفتار کیا جائے تو امپلائیز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک تو آپ کی اپنے ظاہری بات ہے امپلائر کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے. دوسرا پھر ظاہری بات ہے بہت سے معاملات ہوتے ہیں, تمام لوگ اپنے روزگار کے لیے یہاں پر آتے ہیں. پہلے بھی یہ ہو چکا ہے ماضی میں, بول ٹی وی نے بڑی چیزیں برداشت کی, اور جو ظاہری بات ہے امپلائیز پہ بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے, سائیکولوجیکل بھی آتا ہے, ویسے بھی آتا ہے. تو یہ جو روزگار کمانے یہاں پر آتے ہیں اور اتنی بڑے مطلب ادارے میں کام کریں, اتنے زیادہ تعداد ہے ان امپلائیز کی, تو وہ کتنا برا فیل کرتے ہیں, وہ اس ٹائم پہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ کتنا پست ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے, یقیناً ایسے فرق تو پڑتا ہے کہ آپ کے ادارے کے جو سربراہ ہیں اگر وہ پابند سلاسل ہوں, اور وہ جیسے بھی آپ نے ابھی بتایا, اسامہ نے بھی اور آپ نے بھی, کہ وہ چونکہ آپ کے وہ باس ہیں, اور ان کا رویہ جو ہے اپنے سٹاف کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ, اور اپنے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو چھوٹا طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی اتنا اچھا ہے, یقیناً وہ ایک اچھے انسان ہے. مجھے بھی ان سے ملاقات کا 1-2 دفعہ موقع ملا, بلکہ جب گرفتاری سے پہلے ان کی جو ایک ہائی کورٹ میں اپیئرنس تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اتفاقاً میں بھی ان کے جو وکیل ہیں سردار لطیف کوسا
शुएब शेख साहब और उनके वहाँ पे जो लोकल ब्यूरो के लोग थे, हम सब इकट्ठे प्रेसिडेंट बार के कमरे में बैठे रहे। उधर हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बहैसियत इंसान वो वाकई बड़े अच्छे इंसान है। और इससे पहले भी आपने देखा कि जब वो पाबंद सलासल रहे, लेकिन उन्होंने अपने इदारे को और बोल चैनल को उसमें कोई भी जो है वो रिट्रेंचमेंट नहीं की, डाउन साइजिंग नहीं की, हालांकि वो माली मुश्किलात का भी शिकार रहे। तो मैं समझता हूँ कि वो बहैसियत इंसान एक अच्छे इंसान है, और अगर वो उन पे अगर इम्तिहान है और उसके पीछे कुछ अवामिल कार फरमा है, तो मैं समझता हूँ कि पहले भी वो इस पे सुरखरू होकर बाहर निकले थे, अभी भी होंगे। और हमारी दुआ है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो आपके पास हों और एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लें। ठीक है। अच्छा उसामा भाई, आपकी तरफ आने से पहले शाह खावर साहब, ये इलेक्शन जो हैं कोर्ट का अहकामात आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने, तो कैसे देख रहे हैं आप इसका कानूनी पहलू भी ज़रा समझा दीजिएगा नाजरीन को। अब आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आगे क्या देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आइन तो ये कहता है, और उसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर भी दिया, जो कि 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, पंजाब की और KPK की, तो उसमें तो दूसरी राय नहीं है कि वो 90 दिन में इलेक्शन होना तो ज़रूरी है उसमें। लेकिन वो जो इलेक्शन की तारीख है उसका तनाज़ा भी सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। लेकिन अभी भी जो KPK की जो असम्बली के इलेक्शंस हैं उसमें अभी तक गवर्नर ने जो है वो तारीख नहीं मुकर्रर की। और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उनके भी जितने इजलास हो चुके हैं, और हमें जो पता चलता है कि उन्होंने इलेक्शन के इनेकाद के लिए जिन जिन इदारों से सपोर्ट मांगी है, और वो उनको देनी भी चाहिए, जैसे कि वो हुकूमत से जो है वो फंड्स मांग रहे हैं, वो नहीं मिल रहे उनको। फिर इसी तरह आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और फोर्स लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो भी फराहम नहीं हो रही। यहाँ तक कि उन्होंने अदलिया से भी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर मांगे थे कि उनको दिया जाए, वो भी नहीं मिला उनको। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दी जाएगी, तो मुमकिन नहीं है कि वो इलेक्शन जो है उसका इनेकाद हो सके। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट से ही उसमें उनको जो है वो रहनुमाई हासिल करना होगी। मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन जो है वो कमिटेड है इलेक्शन कराने में, लेकिन वो बाकी लवाजमात जो पूरे करने हैं एग्जीक्यूटिव ने और गवर्नमेंट्स ने, वो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो है इंतखाबात मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, शाह खावर आ गया। अच्छा, आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार। ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैरी साहब, ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से अभी एक माहौल बना हुआ है, तो इसका ज़रा कानूनी जो पहलू है वो समझा दीजिएगा आम अल्फाज में नाजरीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। कि पहली बात तो है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जी कोई ऐसा माहौल जो आज वहाँ हो रहा है लाहौर में, उसको इमीडिएटली दोनों साइड को चाहिए, और ख़ास तौर पे पुलिस को, कि उसको इस तरह की एक्शन को ख़त्म करें। देखिए, नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट उनके इशू हुए हैं और 18 तारीख को उनको पेश करना है। कल उनकी एक एप्लीकेशन इन्होंने दी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है, उस पर क्या ऑर्डर होता है, क्या वो समन जो होते हैं बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट सस्पेंड होते हैं, नहीं होते, उसका इंतजार कर लिया जाए, उसका कोई मजायका नहीं। तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए। जो मुल्क की जो हालात चल रहे हैं, और एक कराने के लिए एक पूरी पुलिस फोर्स आई है और इस तरह के एक्शन हो रहा है। देखिए, इसमें जान और माल सबका खतरा है। हम लोग क्या मुल्क इस तरह से मुतहम्मिल हो सकता है? मेरे लिहाज से इमीडिएटली इसको रोकना चाहिए, दोनों तरफ से बातचीत होनी चाहिए। और कानून, देखिए, अरेस्ट वारंट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना पुलिस का काम होता है, लेकिन उसमें अभी 4 दिन बाकी हैं। तो ये इस तरह से इसको फौरन रोका जाए, क्योंकि इससे देखिए मुल्क के हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। और देखिए, जब से मैं टीवी देख रहा हूँ मुख्तलिफ आपके चैनल्स पे, और मुख्तलिफ चैनल्स पे ये हो रहा है कि पूरे मुल्क में राइट्स हो रहे हैं, मतलब कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, कानून, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती को मद्देनजर रखते हुए जो भी एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन इस तरह से मेरे ख्याल से इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए जी, इसमें किसी की जान और माल का नुकसान ना हो जाए। ठीक है, उसामा गाजी, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें ज़ुबैरी साहब से। अब ज़ुबैरी साहब, लीगल पहलू क्या है? इमरान खान साहब के खिलाफ जो इतने केसेस हैं उनमें लीगली किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है? अब जिस तरह 18 मार्च को कहा गया वारंट गिरफ्तारी की तामील पुलिस ने करवानी है, आज 14 मार्च है, इस पर भी, और दीगर जो 78 केसेस बताए जाते हैं उनके खिलाफ हैं। देखिए, केसेस में देखना होगा, हमने देखा इस मुल्क में
सियासतदानों के ऊपर बहुत सारे गलत केसेस बना दिए जाते हैं, चाहे कोई भी हो। जब अपोजिशन में होती है कोई भी पार्टी हो, जो हुकूमत में होती है, वो अपने मुखालफिन के खिलाफ केसेस इस्तेमाल करती है, मुख्तलिफ अथॉरिटी जैसे नैब वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, सियासत होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए, और यही सुप्रीम कोर्ट बार के एज प्रेसिडेंट मेरे तरफ से सबसे मेरी गुजारिश है कि सारे लोग जो यहाँ मैटर करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिशियंस हो, सब मिल के बैठे और मुल्क का सोचें और इस चीज़ को ख़त्म करें। अगर कोई कानूनी पहलू है, अब देखिए, अब जैसे मैंने अभी कहा 18 को उसकी तामील करानी है वारंट की, तो अभी 4 दिन बाकी हैं। कल एक केस लगा हुआ है, उसका इंतजार कर लें उसमें क्या होता है। अगर नहीं करता तो फिर उनका ये देखें, कानूनी हक है कि आदमी को अरेस्ट करके उनको लेके आए, लेकिन फौरन इतनी जल्दी ये सब करना और आज इतनी राइट करना और पुलिस फोर्स का आ जाना और इतने फोर्स से हमला करके करना, इसमें मैं समझता हूँ, और वो भी एक साबिक वजीर आजम है, इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आप उनके कुछ तो लिहाज करें, मतलब आपस में हर कोई एक दूसरे का लिहाज करे। चाहे इन लोगों ने भी दूसरों के साथ किया, वो भी गलत है। तो बात ये है कि आपको ये भी हो सकता है इमरान खान साहब खुद सरेंडर करें कोर्ट के आगे, जी ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो कल खुद आ जाए। अगर देखिए, आपको वारंट आप इसीलिए इशू है कि आप नहीं पहुंचे वहाँ कोर्ट में, जब भी नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुए कि उनको गिरफ्तार करके लाके तामील कराया जाए। अगर आप कोर्ट में पेश होते रहे, या अगर अब नहीं हो सकती, इसलिए एग्जामिशन नहीं ग्रांट होती, तो आप उसको कानूनी उसका हल होता है। तो उसके और जुबैरी साहब, अगर पेश होने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, केस बना दिए जाते हैं, उनका आपको मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल हम जानते हैं जाली केसेस बनाते हैं, लेकिन कानूनी उससे उसकी लड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जुबैरी साहब, अगर उनको पेश होने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, इस पे भी जरा कमेंट कर। देखिए, गिरफ्तार तो उनको, देखिए तामील तो जज साहब ने, जो जज साहब हैं, उन्होंने वारंट ही इशू किए कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए 18 तारीख को। तो उनको जबकि तो पुलिस आई है गिरफ्तार करने के लिए, अगर वो सस्पेंड हो जाते हैं नहीं, या उनके जाके श्योरिटी कहता है कि जी मैं आके खुद सरेंडर करना चाहता हूँ, तो बेशक बिल्कुल करें वो जाके। लेकिन देखिए ना, मतलब अच्छा, आप जुबैरी साहब एक अहम केस, जी जी, ये इशू एक जी वारंट से बहुत बड़ी बात बन सकती है, जो आज हो रहा है वो तो बहुत आगे चली गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जुबैरी साहब, ये जो शुएब साहब की गिरफ्तारी है, शुएब शेख साहब की, पहले 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, फिर उसके बाद 2 रोज़ा रिमांड, अब कल उन्होंने पेश होना है। हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम बड़े दुआ गो हैं, हमें अदलिया से उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। इस पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, आप गहरी नज़र रखे हुए हैं इस पूरे मामले पर। कि मैं तो खुद वकील हूँ इस केस में, जो दूसरे केस जो हाई कोर्ट में कर रहा था, और ये सारे केस मैं समझता हूँ ये जो इनका जिस्मानी रिमांड दिया, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये कानून के खिलाफ किया गया है। ये सेक्शन 167 होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसमें न्यूमरस जजमेंट्स आई है मुख्तलिफ कोर्ट की कि उससे क्या पहलू होता है, कि क्या चीज मैजिस्ट्रेट को देखनी होती है रिमांड देने से पहले, फिजिकल रिमांड। यहाँ कोई रिकवरी नहीं होनी, पुराना केस था, मैं समझता हूँ बनता ही नहीं था। मैं तो समझता हूँ ये केस था जिसमें पहली तारीख को मैजिस्ट्रेट साहब को डिस्चार्ज कर देना चाहिए था केस शुएब शेख के खिलाफ। ये बिल्कुल देखिए, जो आप लोगों का स्टैंड लिया है, जब उनका स्टैंड है एक पॉइंट पे, मेरे ख्याल से उसकी आवाज, आप लोगों की आवाज बोलने से रोकने के लिए सब किया जा रहा है। और ये सारा ठीक है। आबिद जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके, जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाह खबर साहब और उसामा गाजी, मेरे पास लास्ट 3 से 4 मिनट हैं, तो शाह खबर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जाहिर बात है, ये लास्ट बल्कि 2 मिनट से, फिर अपना लास्ट कमेंट दे दीजिएगा शाह खबर साहब, मैं सवाल नहीं पूछे जो आप कहना चाहें। जी, मैं ये कहता हूँ कि अभी आबिद जुबैरी साहब ने गुफ्तगू की, मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म है, कि वो एक कोशिश कर सकता है कि तमाम सियासतदानों को, पॉलिटिकल फैक्शंस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करे और इनके दरमियान एक वसी तर डायलॉग जो है और एक कंसेंसस डेवलप करे, एटलीस्ट जो कौमी हमारे इश्यूज हैं उसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि आबिद जुबैरी साहब को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार काउंसिल को सामने आना चाहिए और वो अपना एक गैर जानिबदाराना किरदार अदा करे और जो हमारी सियासी क़यादत है उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। ठीक है, उसामा भाई आपका लास्ट कमेंट। देखिए, जितने भी हम देख रहे हैं, चाहे शुएब साहब का मामला है या इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, मीडिया के हवाले से आप देखें, तो मुझे लगता है कि तमाम पाकिस्तान की लीडरशिप को अब वक्त है कि सब बैठकर इन मामलों को हल करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मीडिया के हवाले से भी अब इंटरनेशनली आवाज़ें उठ रही हैं
حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے سفیر نے یہ تک کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بڑی تشویش ہے. تو جب یہ حالات ہوں گے تو پھر پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں اور زیادہ خراب ہوں گے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور ایک آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا, چاہے وہ الیکشن ہے, چاہے جو ملک میں افراتفری ہے. اس سب کے حوالے سے اگر یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے جی, شاہ خاور صاحب آپ کا, اسامہ غازی آپ کا, دونوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت, جھوٹا اور بے بنیاد کیس. حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی. رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے. سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 10 مارچ کو ایگزیکٹ کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا, جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے, نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ گزشتہ 5 سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا, جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی. جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی, کچھ ثابت نہیں ہوا, تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے؟ اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا. اس جھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانوناً کوئی حیثیت نہیں. سندھ ہائی کورٹ اس مقدمے میں شعیب شیخ کو بری کر چکی ہے, تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بول انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.